اب آپ کے سامنے علامہ سید علی رضا شمسی صاحب فضائل محمد آل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد علامہ سید تہذیب رضا نقوی صاحب آپ لاہور تب اپنا شبیر ذوالجلال برآمد کرائیں گے. ان کے بلند صلی صلوات کا پڑھنے عبادت ہے میں نہیں عبادت سمجھ کر ان کے بلند صلوات کی تلاوت قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں کہ قدم آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. مل کے بلند صلوات کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ذات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. یا رب محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد یا صدرتی یا حسنی یا فاطمتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نور بسم اللہ نور نور بسم اللہ نور علی نور. بسم اللہ الذی هو مدبر الامور. بسم اللہ الذی خلق نورا من النور وانزل نورا علی الطور. الحمدللہ الذی الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر. بأولیتہ وجب علی کل اول له وبآخریتہ وجب علی کل آخر له. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی النبی الأمی العربی الابتہی الہاشمی القرشی الہادی المکی المدنی الذي كان في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أسراره وفي القرآن إعلانه أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المهديين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بلند صلوات. مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے. رب الرسال شاکر حسین میں ہاتھ سے حسین بیٹھا میرے مالک تجھے واسطہ ساتھ حسین کے ہاتھوں کا ان میں سے کوئی بھی ہاتھ خالی دامن واپس نہ دے. میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما. جو بے گھر ہیں انہیں وہ گھر عطا فرما جو عباس کے پرچم کے سائے چلے ہوئے. میرے مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا ہمارے کاروں میں کا جلد ظہور فرما. ہمیں مولا کے ایوان و انصاز میں شمار فرما. ہمیں مولا کی معرفت والی زیارت نصیب فرما. اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جو ہے بات سن کی جا سکے. میری اس بارگاہ میں پہلی حاضری اور پہلی حاضری ہی 12 کے صدقے میں 12 محرم کے حوالے سے. پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی قدم بوسیوں کا شرف حاصل کرنے کے لیے دہن حقیر سے سماعت عظیم تک پہنچانا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں. میں نے ہی کہ یہاں پہ پہلی حاضری لیکن میں نے کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہوتا ہے. ہمارے کے زمانہ آپ کو سلامت ہو کے حسین کے ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں. مل کے بولو حیدری. میرا عقیدہ بابا جی کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہوتا ہے جب امام ایک ہے تو پھر بابا جی مزاج بھی ایک ہونا چاہیے. 1447 ہجری عشر محرم الحرام کا پہلا حصہ ہر مومن نے، ہر ماتمی نے، ہر ذاکر نے، ہر خطیب نے اپنی اپنی نوعیت کی نوکری کے حوالے سے گزار دیا. اگلا عشرہ شروع ہو چکا لیکن ایک بات میں آپ سب کے دان تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں.
اگر کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین سے پوچھا جائے کہ بابا جی حسین کسے کہتے ہیں، میں نے ایک جملہ کہنا ہے، اس سے مجھے پتا چل جائے کہ میں نے کہاں تک نوکری کرنی ہے۔ اگر کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین سے پوچھا جائے کہ حسین کسے کہتے ہیں، جو ان کے جوابات ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے: نبی کے نواسے کو حسین کہتے ہیں، بطول کے لال کو حسین کہتے ہیں، علی کے لخت جگر کو حسین کہتے ہیں، حسن کے بھائی کو حسین کہتے ہیں، زینب کے بھائی کو حسین کہتے ہیں، عباس کے مرشد کو حسین کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ اپنی اپنی ذہنیت سے کم از کم مولا حسین کا جو تعارف کروائے گا وہ اس کا اپنا عقیدہ کروائے گا۔ 5 نمازی آدمی بولو میں اسی پہ راضی ہوں۔ اگر کوئی بندہ مجھے حقیر طالب علم سے پوچھے کہ بھائی حسین کسے کہتے ہیں تو کم از کم اسے اتنا کہوں گا صرف نبی کے نواسے کا نام حسین نہیں، ہر دور کے یزید کی پریشانی کا نام حسین ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کے بعد تمہیں کسی کا یہ پرسہ اپنے بارگاہ میں قبول کرے، مولا آپ کا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اس لئے کہ یہاں پہ جو بندہ بولتا ہے کم از کم ہم اتنا دعویٰ کر سکتے ہیں جو یہاں پہ بولتا ہے وہ قبر میں بول رہے ہیں۔ اس لئے کہ جس بندے کے دل میں عقیدت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے صرف اللہ کو نہیں بچایا، اس نے اللہ کے مشن کو بچایا، اور جو توحید کے مشن کو بچانے والا ہو وہ کم از کم ہم جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ میرا پورا مجمع میری تائید کا حق ادا کرے گا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، پورے قرآن اٹھا کے دیکھیے، بہت سے کمینے ایسے تھے جنہوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو وہ جنہوں تمام سامعین کی ایک کا نام ہے فرعون، ایک کا نام ہے نمرود، اور بھی پتہ نہیں کتنے جن کا نام ہمیں معلوم نہیں۔ اس کا مطلب کئی بدبخت بابا جی ایسے تھے جنہوں نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بہت سے ملعونین ایسے تھے جنہوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بہت سے بدبخت ایسے تھے جنہوں نے جھوٹا امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ میں چوک میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر کے دکھائے 1400 سال سے لے کے آج تک کسی نے یہ کہا ہو میں حسین ہوں۔ بولنا زبان سے جسے بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں حسین ہوں، مجھے مولا کی عزت کی قسم ہے نہ کسی اور نے دعویٰ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین بننے کی ایک شرط ہے، وہ شرط کوئی پورا نہ کر سکا۔ استاد قمر جلال نے لکھ دیا، وہ کہہ رہے بلا ثبوت شاہ مشرقین بن جاتے، بلا ثبوت شاہ مشرقین بن جاتے، نہ پھر بھی بلا سارا کا قائد بن جاتے، نہ ہو تو شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی خدا گواہ ہے کہ لاکھوں حسین نہ ہوتی شرط جو سجدے میں سر کٹانے کی خدا گواہ ہے کہ لاکھوں حسین بن جاتے۔ نہ کوئی کل حسین جیسا، نہ کوئی آج حسین جیسا، نہ کوئی قیامت تک حسین جیسا ہوا۔ آپ پورا مجمع میری بات کی تائید کر کے اگر مثال کے طور پر مثال دے کے میں گزارنا چاہتا ہوں، بچے کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر کوئی بندہ غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے، کسی عالم دین کے پاس ہے، مولانا کے پاس ہے، وہ کہے گا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مولانا کہیں گے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کر تو مسلمان۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کو ماننا چاہتا ہوں، تو کہا جائے گا پڑھ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں ایمان کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو کہا جائے گا پڑھ علی کہا جائے گا پڑھ علی ولی اللہ۔ کوئی بات نہیں، یہ چیزیں جو یہ ویسے بھی ذکر میں کبھی حائل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ چیزیں نہ تھی حسین تب بھی حسین ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں پریشان آپ نے بالکل نہیں ہونا۔ اگر کوئی کہے کہ میں ایمان کے دائرے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کہا جائے گا پڑھ علی۔ مجھے مالک کی عزت کی قسم ہے، پوری کائنات میں واحد بادشاہ حسین جس کا کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہندو ہے وہ بھی حسین کو مانتا ہے، عیسائی ہے وہ بھی حسین کو مانتا ہے، سکھ ہے وہ بھی حسین کو مانتا ہے۔ اس لیے کہ انڈیا کے ایک شاعر ہے ماتھور، اس نے کہا کس نے کہا صرف مسلمان جنت میں جائیں گے۔ اس نے کہا دعویٰ اتنا بڑا بابا جی کرتے، اس نے کہا کس نے کہا صرف مسلمان جنت میں جائیں گے، ہم ہندو بھی جنت میں جائیں گے۔ جب اس کا دعویٰ کتنا سنا گیا، اب اس کا دعویٰ ضروری نہیں صحیح نہیں، اس لیے کہ جو مشرک ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کی عقیدت کو سلام ہے۔ اس نے کہا کہ ہم ہندو بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا مسلمان تو نماز روزہ حج زکات اصول دین فروع دین پہ عمل کر کے وہ تب جنت میں جائیں گے، تو کیسے جائے گا؟ اس نے کہا ہم سجدوں کے لیے کوئی نشان ڈھونڈ رہے ہیں، ہم سجدوں کے لیے کوئی نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ بندے 5 نمازی آدمی بولو مولا کی قسم میں راضی ہوں، ہم سجدوں کے لیے کوئی نشان ڈھونڈ رہے ہیں اور خلد میں بھی اپنی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جنت میں یہی کہہ کے چلے جائیں گے ماتھور شبیر کے قدموں کے نشان ہو۔ مولا زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک زمانہ کسی کو محتاج نہ کرے۔ سجدوں کے لیے اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پہ جام پیا
फिर भी मुसलमान रहे। अरे शक नबियों पे किया फिर भी मुसलमान रहे। ऐसी मुसलमानी से तौबा है माफर, जब इमामों को किया फिर भी फिर भी मुसलमान हमारे गाँव का ये कल किस्म के लोग समझते हैं कि हम अल्लाह की तौहीद को किसी और सांचे में डाल देंगे। उन्हें नहीं पता एक बदबख्त ने अल्लाह की तौहीद को बिगाड़ने की कोशिश की थी। हुसैन ने उसे लानतुल्लाह बना के सदियों के लिए गाड़ी बना के रख दिया। उस बदबख्त ने एक इशारा मैंने आपको बाबाजी करने का सिर्फ आपके लिए मैं जुमला कहने लगा हूं। एक बंदे ने मौला हुसैन की मुखालफत की, तवज्जो, उसने 2 मुहर्रम हुसैन के घोड़े के लगाम को पकड़ा। तवज्जो है मेरी जान, हुसैन के घोड़े के लगाम को पकड़ा, कहने लगा कि हुसैन तो करबला में रुकोगे, हम तुझे आगे नहीं जाने देंगे। हुसैन इब्न अली 2 मुहर्रम को करबला में रुक गए। तवज्जो, 2 को मेरे मौला को करबला में रोका गया, 7 को पानीपत हो गया। 10वीं की सुबह, तवज्जो, 10वीं की सुबह अल्लाह जाने उसके सर पे क्या ख्याल है। 10वीं की सुबह अल्लाह जाने उसके दिल में क्या ख्याल है। उसने कहा नहीं, हक यहाँ नहीं, हक वहाँ जाओ हुसैन। वैसे में मेरे मौला का फरमान है, अगर हक और बातिल में तुम्हें तमीज ना हो रही हो, बातिल के तीरों की तरफ देखो, जिस जानिब जाए वो हक है। तवज्जो, जिस जानिब जाए वो हक है। अब उसने सोचा, उसने कहा मैंने तो हुसैन को रोक दिया था, मैंने तो हुसैन को रोक दिया था, अब मैं क्या करूं, पता नहीं माफी मिले या ना मिले। आया शर्मिंदा होकर हुसैन के कदमों में, कहने लगा मौला मेरी खता सबसे अलग है। हुसैन कहते आजा मेरी अता सबसे अलग है। कहने लगा मौला मेरी खता सबसे अलग है। हुसैन ने कहा आजा मेरी अता सबसे अलग है। लानतुल्लाह था जब तक इमाम का दुश्मन था। अब मैं एक इशारा करने लगा, हुर के पास नमाजें थी, सिर्फ हुसैन नहीं थी। तवज्जो, सिर्फ का जरा आपने लुत्फ लेना। हुर के पास नमाजें थी, सिर्फ हुसैन नहीं थी। हुर के पास रोजे थे, सिर्फ हुसैन नहीं था। हुर ने हज किया था, सिर्फ हुसैन नहीं था। तवज्जो, हुर के पास पूरा इस्लाम था, सिर्फ हुसैन नहीं था। लेकिन 10 मुहर्रम को हुसैन के कदमों में आके उसने कायनात के मौरखीन को ये बात कहकर साबित करवा दिया, इस्लाम जैसे मज़हब से सिर्फ हुसैन निकालो, पीछे यजीदियत के सिवा कुछ नहीं रहता। इस्लाम जैसे मज़हब में सिर्फ हुसैन को निकालो, पीछे यजीदियत के सिवा कुछ नहीं रहता। यजीद, अगर आप सोचे एक लम्हा मुझे दीजिएगा, मैं इशारा करने लगा, अल्लाह तो शरीफ फरमाया नहीं करवाना, इज्जत मां वाली मर्तबा इनके और आपके दरमियान मैंने ज्यादा देर हायल नहीं होना, लेकिन सिर्फ एक पैगाम मैंने आपको पहुंचाया, उस पैगाम को आपने सुना। अब देखिए, क्या यजीद को नहीं पता था नबी के नवासे का नाम हुसैन है? बोलिएगा जुबान से जिसे बात समझ आए। पता था, मालिक सलामत रखे आपको। क्या यजीद को नहीं पता था हुसैन उस घर में खेला है जहां कुरान नाज़िल होता था? तवज्जो, क्या यजीद को नहीं पता था कि हुसैन उस घर में से वारिस अंबिया है, जिस घर में नबी भी है वली भी है? यजीद को इतना सब कुछ पता था, लेकिन फिर मेरा सवाल उम्मत मुस्लिमा से ये है, अगर यजीद को ये सब पता था, उसने हुसैन से बैत क्यों मांगी? सवाल है मेरा, मुझे आपकी दाद नहीं चाहिए, मेरी औकात से बढ़ के आपने दे दी, सिर्फ एक लम्हा मुझे तवज्जो चाहिए। यजीद को ये भी पता था नबी का नवासा हुसैन, उसे ये भी पता था इस घर में कुरान नाज़िल हो जहां हुसैन खेलते थे, तो फिर यजीद ने इमाम से बैत क्यों मांगी? आखिर उसके जहन में था क्या? आओ तारीख की पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा। यजीद के जहन में जो था उसने अपने खत में लिख के वलीद को दिया। जब तक मेरे मौला वलीद के दरबार में उसने कहा कि यजीद ने बैत का मुतालबा किया। इमाम ने कहा वलीद ने, यजीद ने तुझे कहा मैं हुसैन उसकी बैत करूं, उससे पूछ तो सही उसके पास है क्या? उसने कहा उसके पास अक्सरियत है। तवज्जो, उसके ज़हन में क्या थी? अक्सरियत। यजीद ने खत में लिखा था मेरे पास घोड़े हैं, मेरे पास तलवारें हैं, मेरे पास नेज़े हैं, मेरे पास नेज़े चलाने वाले हैं, मेरे पास तलवारें हैं, मेरे पास तलवारें चलाने वाले हैं, मेरे पास खजाने हैं, खजाने खोलने वाले मेरे पास है। इसका मतलब यजीद के ज़हनियत में अक्सरियत थी। यजीद के ज़हन में क्या था? अक्सरियत थी। उसके ज़हन में ज़्यादा की तवज्जो थी, उसके ज़हन में ज़्यादा की कसरत थी, उसके ज़हन में ज़्यादा का नॉलेज था, उसके ज़हन में अक्सरियत थी। तो भाई सवाल तो बनता है, अगर यजीद के ज़हन में अक्सरियत थी, हुसैन के ज़हन में क्या था? यजीद के ज़हन में अक्सरियत थी, हुसैन के ज़हन में आतियत थी।
यजीद के ज़हन में अक्सरियत थी, हुसैन के ज़हनियत में अहदियत थी। यजीद की ज़हनियत में अक्सरियत थी, हुसैन की ज़हनियत में अहदियत थी। मैं पूरी जिंदगी जुमला करता रहूं, मौला की कसम मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। इसकी वजह सिर्फ ये है, यजीद अक्सरियत का चुना हुआ था, हुसैन अहदियत का चुना हुआ था। किसी का मोहताज न करे, बोला हुसैन के बाद किसी का मोहताज न करे। यजीद अक्सरियत का चुना हुआ, हुसैन अहदियत का चुना हुआ। कभी भी अहदियत का चुना हुआ अक्सरियत के चुने हुए की बैत नहीं कर सकता। यही वजह है अली ने खामोशी कबूल कर ली, बैत कबूल नहीं की। इसलिए कि अली भी सकीफा की फैक्ट्री में नहीं बनी, मंसूस मिनल्लाह इमामत मेरे मौला। यजीद ने इमाम से बैत मांगी। मैंने कहा अक्सरियत के ज़हन उसके ज़हन में थी अक्सरियत, बिल्कुल इख्तिसार के साथ मौजूद में आपके हवाले करने लगा। यजीद के ज़हन में थी अक्सरियत। अक्सरियत किस पर बोलते थे? उसके पास जितने भी लश्कर गवर्नर थे, यजीद कोई छोटा मोटा कबला बादशाह नहीं था। मुसलमानों के नजदीक सच्चे खलीफा की जितनी क्वालिटीज होती हैं वो कहले यजीद में थी। तो जितनी मुसलमानों के नजदीक सच्चे खलीफा की क्वालिटीज होती हैं वो कहले यजीद में थी। मिसाल के तौर पे अगर जाने वाला किसी को नॉमिनेट कर दे, मुसलमान उसे अपना खलीफा मान ले। अगर शुरा किसी के हक में फैसला दे दे, उसे खलीफा मान लिया जाता है। अगर किसी के हक में ज्यादा वोट आ जाए, उसे खलीफा मान लिया जाता है। ये तीनों क्वालिटियां यजीद में मौजूद थी। चाहने वालों ने नॉमिनेट भी किया, वजीरों ने बैत भी कर ली, शूरा ने फैसला भी सुना दिया। ये तीनों क्वालिटियां से कहते यजीद में थी। तवज्जो, अब इसके पास ये तीनों क्वालिटीज थी अपने अपने दौर की। जो बंदा ईमान बेच चुका था उसने यजीद की बैत की। उसने अपने दौर के हाफिज़ाने कुरान को खरीदा, अपने दौर के मुफ्तियों को खरीदा, अपने दौर के हर उस बंदे को खरीदा जो अपना ईमान बेच चुका था। बंदे खामोश हो गए। मैं मिसाल करने लगा। मिसाल के तौर पे आपके इलाके का कोई बदमाश बंदा काउंसिलर के इलेक्शन में खड़ा हो, उसे कोई पीएचडी स्कॉलर वोट दे, उसे कोई हाफिज़ कुरान वोट दे, उसे कोई एलएलबी वकील वोट दे, उसे एमबीबीएस डॉक्टर वोट दे। इन सब के वोट ले जाने के बाद वो बंदा कामयाब होकर जब अपने जैसों में बैठेगा, कम से कम ये तो कहेगा अगर इतने ही पढ़े लिखे होते मुझे ही वोट देते। तो जो है ना तमाम समय मोहतरम की वो कम से कम अपने जैसे में बैठ के ये तो कहेगा अगर इतने ही पढ़े लिखे होते मुझे ही वोट देते। ये हाफिज मदरसे से भागा है, ये एलएलबी की डिग्री जाती है, पीएचडी सिफारिश से भर्ती हुआ है, ये डॉक्टर एमबीबीएस नहीं है, अताई डॉक्टर है। मुझे मौला की सच की कसम है अगर कोई बदमाश बंदा अपने जैसों में बैठ के ये कहे इनकी डिग्री जाती है, इन्होंने सनद खरीदी है, मुझे माफ करना। जो बंदा यजीद की बैत कर गया था, यजीद अपने जैसों में बैठ के ये तो सोचता होगा जो मेरी बैत कर गए वो रसूल अल्लाह कैसे हो गए। यजीद अपने जैसों में बैठ के कि ये तो सोचता हो जो मेरी बैत कर गए वो खुद रसूल अल्लाह कैसे हो गए। उसने हर उस बंदे से बैत ली, यहाँ तक कि एक बंदे ने जिसने अली की बैत नहीं की उसने यजीद की बैत की। तारीख में नाम उसका मौजूद है, मेंबर पाक है, मैंने लेना नहीं। लेकिन यजीद की पूरी बादशाह को तवज्जो बिल्कुल अपने खत्म करो मेरे बात, पूरी कुव्वत के साथ उसने हुसैन से बैत का मुतालबा किया। जिस कुव्वत से उसने मुतालबा किया था हुसैन ने इनकार भी उतनी ही कुव्वत से किया। जब उसने कहा ना कि यजीद ने आपकी बैत मांगी है, इमाम ने कहा मुझ जैसा उस जैसे बैत नहीं कर सकता। इसका मतलब हुसैन जैसा कौन है? अगर तो हुसैन जैसा ढूंढना है तो फिर नबी की जुबान से ढूंढो। नबी ने कहा था हुसैन मिलनी वाना मिनल हुसैन। इसका मतलब जो हुसैन से बैत मांगे वो हुसैन से बैत नहीं मांग रहा था, वो नबी से बैत मांग रहा था। तो फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत दो, जब मोहम्मद से बैत का मुतालबा करे वो कल भी लानतुल्लाह था, आज भी लानतुल्लाह। जो मोहम्मद से बैत का मुतालबा करे वो कल भी लानतुल्लाह, वो आज भी लानतुल्लाह, वो हमेशा लानतुल्लाह रहेगा।
हमसे ना कहा करो हम ये मजालिस सजा क्यों करवाते हैं, हम तो जिक्र हुसैन का करते हैं, तबीयत आपकी भी खराब हो जाती है। लोग कहते हैं खुद ही मारे खुद ही रोते हैं। आओ वो जमा दो बराबर चार का जमाना है, खुद ही मारा है खुद ही रोते वाली रट को आज ही खत्म कर देते हैं। मिल के हुसैन के कातिलों का नाम लिखते हैं, मिल के लानत भेजते हैं, जिसका चेहरा बिगड़ गया उसने मारा। हम तो अदल से मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। पाए मजालिस सजा में हम आपको बताएं हम हुसैन को किस लहज में मानते हैं। आपने कभी हमसे हुसैन सुना ही नहीं। आपने सिर्फ ये सुना कि नबी के नवासा हुसैन है। सिर्फ नबी के नवासा का नाम हुसैन नहीं, दीन पे एहसान करने वाली शख्सियत का नाम हुसैन है। अगर हुसैन ना आज बिल्कुल 4 से 5 मिनट में मुकम्मल करने लगा हूँ, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाना। कौन हुसैन? बतूल का लाल हुसैन। उस बतूल के लाल के जिक्र से आपको चिढ़ किस बात की? आप ये कहते हैं जी गरीब मुल्क है पाकिस्तान, इनकी सिक्योरिटी का खर्चा देना पड़ता है, इनकी सिक्योरिटी के खर्चे में अरबों रुपए के अखराजात आ जाते हैं, बजट हमारा हिल जाता है। आपको किसने कहा हमें सिक्योरिटी दो? हमारा कल भी इमाम जामिन था, हमारा आज भी इमाम जामिन है। आपको सिर्फ जिक्र से तकलीफ नहीं। आओ एक जुमले में बताने लगा हूँ इन्हें तकलीफ किस बात से है। हम जो आज़ादारी करते हैं ये अरबों रुपए के अखराजात हम अपनी साथ के लिए नहीं करते। हमारा मकसद हुसैन बनवाना है, इसलिए कि हमने रास्ता हुसैन का चुना। इल्म का रास्ता, कुरान का रास्ता, दीन का रास्ता, शरीयत का रास्ता, अंधेरे का रास्ता यजीदियों ने चुना, कत्ल गारत का रास्ता, दहशतगर्दी का रास्ता, राहज़नी का रास्ता, खून का रास्ता। हुसैनी बन के मोहल्ला में मजमा देखने नहीं आया, तेरे ज़मीर से बात कर रहा हूँ। आज हमने करवाई है मजलिस हुसैन, हम हुसैन बनवाना चाहते हैं। अगर तू यजीद मनवाना चाहता है हमें मारने की जरूरत नहीं। तू चौक में चलता यजीद का करवा, तू यजीद की माँ का किरदार पर, मैं शब्बीर की माँ का किरदार। तो यजीद की माँ का किरदार, मैं शब्बीर की माँ का किरदार। मिलके फैसला कर लेना। जिस घर में कुरान आया उसका जिक्र होना चाहिए, या जिस घर शुरू से लानत पड़ी उसका जिक्र होना चाहिए। बस अज़ादारो खत्म होगी मेरे हिस्से की नौकरी। 1 से 1.5 मिनट मजीद मैंने आपका लेना है। बीबी अगर शाम की मरकब छोड़ के आती अपने घर की फजीलत सुनने के लिए नहीं आती, वो बीबी अपने घर की फजीलत से बखूबी बात करती है। वो आती है तो अपने भाई की मुसीबत के तो जुमले सुनने के लिए आती है। एक मैंने रिवायत पढ़नी है। इज़्ज़त माँ वाली मरतबत के बला तशरीफ फरमा है, मुफस्सल साहब आपको सुनाएंगे। अज़ादारों 10वीं तक मुसाफिरों को करबला में घेरा गया। 10वीं के बाद असीरों को बाजारों में घेरा गया। अजरकुम अल्लाह जअलकुम अल्लाह मिनल बाक़ीन। मौला मेरा और आपका शुमार होने रुलाने वालों में करेगा। एक रिवायत पढ़नी है मैंने। पूरे रास्ते में एक मर्तबा जलाल आया सजदा साजदा, तेरी हाय निकल गई, मेरे हिस्से की नौकरी हो गई। कोशिश करना अपने सीने प्यारे न करना, अपनी आवाज़ प्यारी न करना। आंसू को बीबी देती है जो आज भी बेटे का पुरसा लेने के लिए आती है। तुम मजालिसों में आते हो, मातम करते हो, ज़दारी करते हो, तुम्हारे लिए सबीलों का इंतज़ाम होता है, लंगर का इंतज़ाम होता है, खाना भी खा लेते हो, घर जाके सो भी जाते हो। एक लम्हा सोचना 10वीं के बाद सकीना कितनी मरतबा सोई है। अजरकुम अल्लाह जअलकुम अल्लाह मिनल बाक़ीन। मातम करके जुमले सुनना। ज़दारो मैंने कहा कि पूरे रास्ते एक मरतबा जलाल आया सजदा साजदा। 28 को हुसैन ने मदीना छोड़ा, सज्जाद खामोश रहा। सफर करते हैं नजर मेरे साथ। 28 को हुसैन ने मदीना छोड़ा, सज्जाद खामोश रहा। अज़ादारो उम्मत ने हज नहीं करने दिया। मौला तेरा पुरसा कबूल करे। उम्मत ने हज नहीं करने दिया, सज्जाद खामोश रहा। बंधे हुए हराम तोड़ दिए, सज्जाद खामोश रहा। 2 को करबला पहुंचे, सज्जाद खामोश रहा। 7 को पानी बंद हो गया, सज्जाद खामोश रहा। 10वीं का दिन तुलू हुआ, कभी अकबर के सीने में पर्चे का फल देखा, सज्जाद खामोश रहा। कर मातम तेरे मज़हब में तो जायज़ है ना,
بڑا امیر ہے وہ بندہ جو آج بھی ہائی نہیں کر سکا. یہ تو عزاداروں وہ ایام ہے جو کسی ذاکر یا کسی خطیب کے محتاج نہیں. اگر پانی دیکھو حسین کو یاد کرو, اگر چھوٹے سے بچے کو دیکھو علی اصغر کو یاد کرو, اگر کڑیا جوان کو دیکھو تو اکبر کو یاد کرو, اگر ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سلامت پردے دیکھو زینب کی اجلی رضا کو یاد کرو. اجرکم اللہ. کبھی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا, سجاد خاموش رہا. کبھی قاسم کی لاش کی پامانی دیکھی, سجاد خاموش رہا. اون محمد کا بچھڑ جانا دیکھا, سجاد خاموش رہا. غازی کے بازو کٹ گئے, سجاد خاموش رہا. امت نے حسین کو رلا رلا کے مارا, سجاد خاموش رہا. باتوں کر کے صداروں جملہ سننا, میں بڑے اختصار کے ساتھ روایت پڑھنے لگا ہوں. امت نے حسین کو رلا رلا کے مارا, سجاد خاموش رہا. اشارہ میں نے دینا سمجھنا ماتمیوں نے ہے, امت رسیاں لے کے آ گئے, سجاد خاموش رہا. مالک زمانہ تیرا پرسہ قبول کرے. امت رسیاں لے کے آ گئی, سجاد خاموش رہا. سکینہ کو تماچے پڑتے رہے, سجاد خاموش رہا. زینب کے سر سے ردا اتر گئی, سجاد خاموش رہا. بغیر پالانوں کے اونٹوں پہ بٹھایا, سجاد خاموش رہا. عزاداروں کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا, سجاد خاموش رہا. شام کے بازاروں میں پھرایا گیا, سجاد خاموش رہا. عزاداروں مجھے معاف کرنا جملہ سخت ہے, یا شرابی کا دربار آیا, باپ کے قاتل انعام لیتے رہے, سجاد خاموش رہا. باپ کے قاتل انعام لیتے رہے, سجاد خاموش رہا. عزاداروں اسی سلام ایک بدبخت آگے بڑھا, کہنے لگا ظلم میں نے بھی بڑا کیا ہے, حسین کو تیر میں نے بھی بڑے مارے ہیں, لیکن یزید مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے, یزید مجھے تیرے سے کوئی جاگیر نہیں چاہیے, یزید مجھے کوئی سونا نہیں چاہیے. یزید کہنے لگا پھر تجھے چاہیے کیا؟ عزاداروں معاف کرنا کسی کے دل پہ جاری ضرب لگے. میں بتانے لگا سجاد کو جلال کر پایا. عزاداروں وہ بدبخت آگے بڑھا, کہنے لگا یزید اگر ہو سکے اس 4 سال کی بچی کو میری کلیسی میں دے دے. اور جس سجاد نے اب تک صبر کیا تھا اس نے اللہ اکبر کہا. عباس نے کی کہتے ہو